Dear students, today we will going on one of the new poem called Machine. Today, nowadays, we could use so many machines in morning to evening, should be used in all of the fields. Now, this poem was written by Rudyard Kipling. Before you read this incident, read that Encyclopedia Britannica has to say about a machine and answer the questions that follow. A device that amplifies or replaces human or animal effort to accomplish a physical task. The first five simple machines are the lever, the wedge, the wheel and axle, the pulley and the screw. All complex machines are combinations of these devices. The operation of a machine may involve the transformation of chemical, thermal, electrical or nuclear energy into mechanical energy or vice versa. Name a few machines that we use. How do they run or work? Man has learned how to sail on the seas, how to fly in the sky, and how to reach the moon. But he has not yet learned how to lie on this earth. Is a famous statement. Do you agree? Have a discussion with your partner in the class. Some words are given in the box. Classify them into words used in machines and words used in biology. Note that some may be used in both. You may consult a good dictionary to do this. Students, first we have learned how to lead of our lives. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜೀವನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಡುಮ ಆದವು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಫಸ್ಟ್ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್. ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವಂತಹ ದ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್, ದ ಲಿವರ್, ದ ವೆಡ್ಜ್, ದ ವೀಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲ್, ದ pulley and the screw, all complex should be made a machine and combination of these devices. Therefore, machine is very most important is all of the persons. We have going from one place to another, we could use various type of machines, 2-wheel, 3-wheel, 4-wheel or more than 4 wheels, big machines, and flying the country to country, moving the one country to another country on the seas, sky, and telephone should be used, contact with the far away the person. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರುಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಷಿನ್. Some words are the emu, one of the bird in the Australia. Cock, cow means one of the wheat peas. Nut, seeds or corns. Wedge, one of the instruments in the machine. These type of words are glossary in this poem. Rudyard Kipling appointed to him
1865 to 1936. He is an Indian-born British novelist, short story writer and poet. He was brought up in England but came back to India and worked as a journalist. His famous works are Barrack Rue Ballads, Kim Captain Courageous, his books Just 50 Stories and Book of Books Hill are very popular. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907. This poem, imagined to be recited by machines, draws our attention to their giant strength as well as to their limitations. ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. Difference between primitive age and nowadays. Primitive age, the peoples do the work hardly, but nowadays do the work in the machines. Various type of machines do the various type of works in all the fields. Now going on, the poem Machine. We were taken from the orbit and mine. We were melted in the furnace on the pit. We were cast and wrought, yet hammered in design. We were cut and filed and tooled and gauged to fit. Some water, coal and oil all we ask, and thousandth of an inch to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 420 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and sew and wave and heat and light. We can run and jump and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. You see, how many words are there? What are the words doing the machine? First paragraph. We were taken from the orbit and mind. Dear students, you all use various type of furniture are there. They will be made by one of the machine. Suppose we have seated on the bench. Bench is made by the iron ore. Iron ore is changed into the furniture. How did they possible? ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹರಿವು ಮೈನ್ ಹದಿರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು. This is not a physical future. This is not a physical resource. This is available in all over the world. Various type of ores are available. Suppose iron ore, gold mine, alumina, silver, limestone, diamond, all those ores are available on the earth and in the earth. Coal, forest logs. We were taken from the ore, bed and mine. Ore,
iron ore mine, various type of ores are available on the earth or in the earth. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಹದಿರುಗಳನ್ನು ಬಗೆದು ಅಥವಾ ಅಗೆದು ತೆಗೆದು ನಂತರ ಆ ಹದಿರಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದ ಯಂತ್ರ. ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನು. We were taken from the ore bed and mine. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಹದಿರುಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We were melted. We were melted. ಆ ಒಂದು ಹದಿರುಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ ದ ಫರ್ನೇಸ್. ಫರ್ನೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುಲುಮೆ. ಒಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹದಿರಿನಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. And the pit, we are digging the pits in deep level. ಗುಂಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದು 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 some ore beds are empty. Suppose example KGF. KGF is one of the empty ore. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅದಿರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಾಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ತೋಡಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We were cast and wrought. We were cast. Shape. ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ಬೇಕೋ ಆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕರಗಿಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. We were cast and wrought and hammered to design. We will change from raw materials to ready materials. This is one of the shape. Wrought means shape. What you have to observe, various type of things are there. How did they change? They will be made by one of the machine. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ತಯಾರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತವುಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನ್. ಹದಿರುಗಳು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಈ ಹದಿರುಗಳಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೋಲ್ಗಾರ್ನಿ and Coolgardie are the most famous iron ore. Kimberley is famous for diamond in Australia. In India, Kudremukha, Ballari Sandur, various in Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh are famous for in India. Ores are available. We should use of these ores pit the land and opened it and looted the iron ores or any other ores. Wrought and hammer to design. Wrought.
ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಮರ್ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಒಂದು ಶೇಪ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗ ನೀವು ಕೂತಿರುವಂತಹ ನೋಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಮೊದಲು ತಯಾರಾದಂತಹ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಯಂತ್ರಗಳು. ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We were cut and filed and told and gauged to feed. We were cut. ನಾವು ಉದ್ದವಾಗಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಕಟ್ ಕಟ್ ಕಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ನಮಗೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್, ತುಂಡು ತುಂಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್, they were all used for tools. ಅವುಗಳೇ ನಮಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಗೇಜ್ ಟು ಫೀಟ್. ಗೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಪ್ಪ. ಯಾವ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಪಕ ಇದೆ. ಆ ಮಾಪಕದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪನಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Suppose could you observe the NH4 nearby Chicago? Various type of bridges, tunnels are built there. ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳು, ಸಲಾಕಿ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ರಾಡ್ಗಳು, ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮರಳು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾದವು, ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಸಮ್ ವಾಟರ್. ಏನಾದರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ವಾಟರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಯಿಲ್. All these most important. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ is most important in all of the living creatures and also prepared by any materials. ಯಾವುದೇ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹದಿರುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಲ್. ಕೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಕುಲುಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹದಿರನ್ನು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ದ್ರವರೂಪದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಏನು ರಸ ಇದೆ, ಆ ಲಾವಾದಂತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿಲ್, ಎಣ್ಣೆ. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರೂಪದ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಯಾರಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ
ಇತರೆ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳು. ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ. And thousands of an hinge to give us play. And now, if you will, set us to our task. ಸಾವಿರಾರು ಯಂತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿವೆ. Of an hinge to give us play. ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಚು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್. ದಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್. ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ದ shape of this piece of chalk. ಒಂದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು, ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುಡಬೇಕು, ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶರಣರೆಳೆದರಳಿ ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಹೇಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕ, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿದಿರು, ಸವಾಯಿ ಹುಲ್ಲು, ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೇಪರ್. ಪೇಪರ್ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಣ ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿ ನಂತರ ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೈಂಡಿಂಗು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ನಂತರ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಳು ಬಳಸುವಂತಹ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಭೂಮಿ. We will serve you 4 and 20 hours a day. ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 20 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 20 hours 20 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. Suppose in your house one of the tractor, buses or another machines. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಮಷಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ತನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ 24 ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿತದೆ ಐತಿ ನಾವು. 5-10 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಎಂತೆಂಥ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ nowadays. M sand is produced by one of the machine. That is, one of the big stone is changed into a small particles, sand particles. ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಯಂತ್ರಗಳು ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ವೇಗದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and float and wave and heat and light. We can run and jump and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. You see how many type of works should be done in the machine. We can pull and haul and push and lift and drive. Example, cranes should be used in various type of works in your village. Whenever the big pole is standing, the machine should be used, the crane. And how? Whenever the machines are fell on the deep lines, then should be used for hauling. And push. The machines should be push the vehicles. And the lift. The wooden logs or big stones or big material should be lifted the cranes. And drive. We have going from one place to another, we should use the various type of running machines. We can print and float and wave and heat and light. We can print. Now it is use the printed books. All those books prepared by one of the machines, printing machines. And the flow. The tractor should be used in the flow. We have flow the land. And wave. We are all wear the dresses. All those dresses should be prepared by one of the weaving machines. Nowadays, various type of machines should be used in from bottom to top. Heat and light. We have prepared the food. We want heat. The various type of heats, electric heat, gobar gas, and then gas or any others or fuels. And light, we could use in the night light. The light should be produced by hydropower or sunlight, solar power or various type of producers in the factories. We can run and jump and swim and fly and dive. We can run. We are going on from one place to another. We are running from place to place. And jump, we are moving the road or any other places, we can jump to one place to another. And swimming on the seas. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Nowadays should be used for boating or shipping. Fly and drive. From one country to another country, we could use the flight and drive. Pilot should be drive the aeroplanes. We can see and hear and count and read and write. Various type of media are there. Suppose example radio, TV, newspaper, all those media should be used hearing and seeing and count. Any incident in the world, we could observe the TV program or newspaper program and read and write. All those media should be covered or uses of our lives. But remember, please, the law by which we lie. Please, the law
by which we lie, we are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make a slip in handling, you die. Dear students, remember first, because how did you use the various type of machines? But very careful, because please the law by which we live, we are not built to comprehend a lie. We are prepared the machines. Those machines, unfortunately misused, misguided, you can neither love or pity nor forgive. ಯಂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೋ ಫಾರ್ಗಿವ್, ನೋ ಪಿಟಿ, ನೋ ಲವ್, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಮಮತೆ, ಮಮಕಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯಂತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಲು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಜೀವಂತ ಯಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಅನುಕಂಪ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡೈ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಡೈ, ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೀಯ. ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತವೆ. Though our smoke may hide the heavens from our eyes, it will vanish and the stars will shine again. Because for all our power and the right weight and size, we are nothing more than children of your brain. Though our smoke may hide the heaven from our eyes. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಹೆವನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್. ಯಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸಲೂಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ and the stars will shine again. ಮಳೆಯ ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಿನುಗುವ ಹಾಗೆ, ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮಳೆಯ ಮೋಡಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯ ಮೋಡಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೋಡಗಳು ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. and the stars will shine again. ಪುನಃ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಮಿನುಗುತ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪವರ್, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್, ಪವರ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್, ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಲ್ ಪವರ್, ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೇ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಅವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ವೆಯ್ಟ್, ಭಾರ, ಅವುಗಳು ಸೈಜ್, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ಗೆ ನಾವು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳು ಇದ್ದಾಗೆ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ತುಂಬಬಹುದು, ಎಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧದ ಯಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು
ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಟ್ರೀಸ್. In the primitive age, pot is the most important metal, but nowadays we should use the metal work. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹದಿರುಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಮಡಿಕೆಗಳೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇಂದಿನ ಲೋಹ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಗುರವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳು.